नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 10 तारिख सोमवार। प्रथम खबर बीजेपी सभापति मनमोहन सामल देले बड़ सूचना। नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार सरिबा पूर्व बीजेपी सभापति मनमोहन सामल बड़ सूचना देइछन्ति। से एक प्रेस मीट रे कहिसन्ति नुआपड़ा रे मेडिकल कॉलेज करबा पई दल निष्पत्ति नेइछि। से एक प्रेस मीट रे कहिसन्ति नुआपड़ा रे मेडिकल कॉलेज करबाकू दल निष्पत्ति नेइछि। नुआपड़ा को 1 नंबर जिला निर्वाचन मंडली करिबो। 500 दिन रे आमे कोन करिछु ता समस्ते देखिलेनी। 24 वर्ष शासन रे बीजेडी नुआपड़ा पई कोन करिछि नवीन बाबू कहंतु। नुआपड़ा रे 75,000 मां भौणी सुभद्रा योजना रे उपकृत होइछन्ति। नुआपड़ा रो 45,000 चासी 800 टंका इनपुट सहायता पाइछन्ति। बरगड़ सह नुआपड़ा को रेलवे लाइन जोड़िबाकू जमी अधिग्रहण चलिछि। खरियार रोड रे मध्ये 4 लाइन ट्रैक पई योजना रहिछि। बेआईन भोट चोरी परि शब्दर व्यवहार को निंदा करूछि। परवर्ती खबर आज ओडिशा गस्तरे आसुछन्ति केंद्र मंत्री शिवराज चौहान। ओडिशा आसुछन्ति केंद्र कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज ओडिशा गस्तरे आसिबे केंद्र मंत्री शिवराज चौहान। राज्य रे कृषकक आय वृद्धि पुष्टिकर सुरक्षा सुनिश्चित करिबा एवं प्राकृतिक कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करिबा पई लक्ष्य रखा जायतिबा गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे जोग देबे। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय एक विज्ञप्ति रे कहिछि जे मंत्री चौहान मांडिया दिवस रो उद्घाटनी अधिवेशन रे मुख्य अतिथि भाव रे जोग देबे। से ओडिशा एवं देशर अन्य स्थान रे बाजरा उत्पादन प्रक्रियाकरण एवं व्यवहार को उत्साहित करने केन्द्र पदक्षेप पर आलोकपात करिवे। कृषि मंत्री कटकर सदर अंचल गस्त करी क्षेत्र परिदर्शन करिवे एवं चाषी सहित सीधासलख आलोचना करिवे। परवर्ती खबर आसंता 13 रे बालेश्वर गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। नवेम्बर 13 रे बालेश्वर गस्तरे जाउछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सरदार पटेल को 150तम जयंती एकता दौड़ रे से शामिल रहिबे। एही अवसर रे नीलगिरी ठारू मित्रपुर पर्यंत एकता पई विराट गणदौड़ अनुष्ठित हेबो। तेबे नीलगिरी परे भोगराई और बालेश्वर शहर रे मध्ये गणदौड़ अनुष्ठित हेबो बोली रविवार खबरदाता सम्मेलन रे एमपी प्रताप षडंगी सूचना दैछन्ती। परवर्ती खबर गुजरात रो 3 आतंकवादी गिरफ। भारतर 3टी शहर रहितिला टार्गेट रे। गुजरात एटीएस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी मिलित भाव में 3 जन आतंकवादी को गिरफ करिसंती। एही गिरफ्तारी पर बड़ खुलासा होइछि। गिरफ आतंकवादी मध्य चीन रे एमबीबीएस करिथिबा 35 वर्षीय डाक्टर अहमद मोहिउद्दीन शहीद रहिछि। जे आईएसकेपी सहित जड़ित विदेश रे बसिथिबा कट्टरपंथी संपर्क रे रहितिला। जे आईएसकेपी सहित जड़ित विदेश रे बसिथिबा कट्टरपंथी संपर्क रे थिला। अहमद सह तार 2 सहयोगी मोहम्मद सुहेल एवं आजाद सेफी गिरफ होइछन्ती। एसटीएफ अनुसार एमाने अहमदाबाद लखनऊ और दिल्ली रे आतंकवादी आक्रमण करिबा पई प्रस्तुति चलाइथिले। परवर्ती खबर नवेम्बर 10 अर्थात आज बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। नवेम्बर 10 तारिख सोमवार अर्थात आज मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। एही संपर्क रे सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अन्य गुरुत्वपूर्ण काम थिबारु अभियोग शुणाणी शिविर बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी रो तारीख जनसाधारण मानकु संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया रे जणाई दिया जिवो। परवर्ती खबर तेज प्रताप को मिलिला वाईप्लस सुरक्षा। लालू प्रसाद यादव को बड़ पुଅ तथा जनशक्ति जनता दलर प्रमुख तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार वाईप्लस कैटेगोरी सुरक्षा देइछन्ति। केंद्र गृह मंत्रालय आदेश पर सीआरपीएफ तेज प्रताप यादव को सुरक्षा बढ़ाई देइछन्ति। सुरक्षा एजेंसी निकट रे गृह मंत्रालय को तेज प्रताप यादव सुरक्षा ने रिपोर्ट देइछन्ति। एहा परे ही तेज प्रताप को वाईप्लस सुरक्षा दिया जिबाकू निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर बोत्सवाना रो भारत आसीबे 8 चिता। आफ्रिकीय राष्ट्र बोत्सवाना रो खूब शीघ्र 8टी चिता भारत अणाजिबो बोली जणा पड़िछि। इतिमध्ये रे भारत को आसुतिबा 2टी अंडीरा चिता को धरा जाई गोटिए मास पई क्वारंटाइन रे रखा जायछि। डाक्टरी परीक्षा परे 6 माई चितांक सह एमानकु भारत अणाजिबो। संभवतः आसंता जनवरी रे एई 8टी चितांकु भारत अणाजिबा परे मध्य प्रदेश रे कुनो जातीय पार्क रे रखा जिबो बोली जंगल परिवेश मंत्रालय रो जणे वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती। परवर्ती खबर ट्रम्प परमाणु दाबी पर पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी देले राजनाथ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थे अंतर्जातीय स्तर में एक चांचल्यकर दाबी करिसंती। से कहिसंती जे पाकिस्तान गुप्त भाव में ग्राउंड लेवल रे परमाणु परीक्षण करुछि। सीबीएस नेटवर्क सहित एक साक्षात्कार रे ट्रम्प कहिसंती अनेक देश परमाणु अस्त्र परीक्षण जारी रखिसंती जेतेबेले अमेरिका संयमता अवलंबन करुछि। ए विवृत्ति केवल दक्षिण एशियार सुरक्षा परिस्थिति उपर प्रश्न उठाई नाही बरं भारत एवं पाकिस्तान परमाणु नीति उपर अंतर्जातीय संप्रदायर ध्यान मध्य केंद्रित करिछि। परवर्ती खबर पुणी भोट चोरी प्रसंग दोहराइले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश रु भोट चोरी प्रसंग उठाई पुणी मोदी सरकार उपरे बर्षिले राहुल। कहिले प्रति 8 जनक मध्य जनकर भोट चोरी
କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ବିଜେପି। ସମାନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ବିଜେପି ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟ ଚୋରିର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 25ତମ ବାର୍ଷିକୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଡେରାଡୁନର ବନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାର୍ଷିକୀରେ ସିଲଭର ଜୁବଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି 8,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜେପିର ପରାଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସରକାର କିଭଳି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ବା ବିଏସ୍କେୱାଇ ବନ୍ଦ କଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ଚାଲିଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ, ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାତୀୟ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ରାଜନୀତିକୁ ନୁହେଁ। ଆମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦଳ ଆମର ନୁହେଁ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ତେବେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ସଂଘକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତିକା ବୟାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ରୁଷର ନାଲି ଆଖି। ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା ରୁଷିଆ। ଆମେରିକାକୁ ରୁଷର ନାଲି ଆଖି, କାରଣ ଆମେରିକା ପରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା ରୁଷିଆ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷିଆ ଏକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲୋଭ୍ରାଇ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତିରେ ଗୋତାମ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବାୟୁସେନାର ବିମାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତିରେ ଗୋତାମ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବାୟୁସେନାର ବିମାନ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ପୋଲିଂ ପୋଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବ ଏହି ବିମାନ। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଥ୍ ପାଇଁ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, କାରଣ ସୁନାବେଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ପୋଲିଂ ଦଳକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଭିଏମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖ 2 ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 2014 ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହିମାଳୟ ଦେଶକୁ ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତ ହେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିୟମିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଟାନର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସପାର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଖିଳେଶ ସିଂ ଯାଦବ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଳିଆ ବିକ୍ରି କରି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କେବଳ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଳିଆ ସ୍କ୍ରାପ ବିକ୍ରି କରି 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆୟ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନର ଖର୍ଚ୍ଚ 615 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କ୍ରାସ୍ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର, 5 ମୃତ।
ରୁଷିଆର ଡାଗେସ୍ତାନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେଲିକପ୍ଟର ପଛ ଅଂଶ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରବିବାର ପ୍ରଚାର ସରିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆୱାରରେ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତି 10ଟା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ବାହାରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସବୁ ବୁଥରେ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ରହିବେ। ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 57ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ମିଳିଲା ନଗଦ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଇଡିର ଚଢାଉ। ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ 84 ଲକ୍ଷ। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ 2002 ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢାଉ ସମୟରେ ଇଡିକୁ ହିସାବ ବିହୀନ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଦଲିଲ, ମର୍ସିଡିଜ କାର୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡାରେ 14 କମ୍ପାନୀ ସିଆରପିଏଫ ମୁତୟନ। 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏନେଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ନୂଆପଡାରେ ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରିଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆପଡାରେ 14 କମ୍ପାନୀ ସିଆରପିଏଫ ନୂତନ ରହିବେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡି ଆସୁଛି ସୁପର ଟାଇଫୋନ ଫୁଙ୍ଗୱାଙ୍ଗ। ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୁଙ୍ଗୱାଙ୍ଗ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଆରୋରା ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 230 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ୟୁଆଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମାବେଶ, ରାଲି କିମ୍ବା ରୋଡ୍ ଶୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଠା ଭୁଶୁଡି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକ ମଣିଷାଉ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡି ପଡି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। କଟକ ମଣିଷାଉ ଛକରେ କୋଠା ଭାଙ୍ଗି 3 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତ ଓ କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ବସ୍ ଓ ଆମ ଇ-ରାଇଡ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏହାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରନିଂ କପି ବର୍ଗରେ ଆମ ବସ୍ ଏବଂ ଆମ ଇ-ରାଇଡ୍ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।